सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी देख रहे हो तुसी तो मैं रूबिया धंजल तुहाडे नाल। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर तो करते हैं, जिथे कि बीजेपी की कौमी कमेटी की नवी टीम का ऐलान हो चुका है। पंजाब के साबका वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल नूं वड्डी जिम्मेवारी सौंपी गई है। मनप्रीत सिंह बादल बीजेपी के कौमी मीत प्रधान नियुक्त किए गए हैं। तरुण चुग नूं बनाया राष्ट्रीय दफ्तर इंचार्ज, स्मृति ईरानी जनरल सकत्तर नियुक्त किए गए हैं। दस दी कि भाजपा की नवी राष्ट्रीय टीम के बारे दिल्ली तो वड्डी खबर सामने आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन ने आज अपनी नवी टीम का ऐलान कर दिता है। मनप्रीत बादल भाजपा के कौमी मीत प्रधान बनाए गए हैं। तरुण चुग नूं राष्ट्रीय दफ्तर इंचार्ज लगाया गया है। दस दिए कि भाजपा ने अपनी नवी टीम का ऐलान किया है, जिस दे विच स्मृति ईरानी नूं पार्टी का जनरल सकत्तर नियुक्त किया गया है, जदों कि वसुंधरा राजे अते राम माधव नूं उप प्रधान की जिम्मेवारी सौंपी गई है। नवी टीम दे विच 13 राष्ट्रीय उप प्रधान नियुक्त किए गए हैं। पंजाब मामलों के मौजूदा ऑबजरवर सतीश पूनिया अते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी राज सभा मैंबर संजय भाटिया नूं नवे जनरल सकत्तरां की सूची दे विच शामिल किया गया है, जदों कि विनोद तावड़े अते सुनील बांसल जनरल सकत्तरां दे वजों सूची दे विच बने हुए ने। इस सूची की खास गल वणज मंत्री पीयूष गोयल की भाजपा के खजानची दे वजों नियुक्ति है। इस तो इलावा उत्तराखंड तो लोक सभा मैंबर अनिल बलूनी मीडिया मुखी दे वजों बने रहणगे। उत्थे ही तरुण चुग नूं जनरल सकत्तर दे अहुदे तो हटा के भाजपा के केंद्रीय दफ्तर का इंचार्ज बना दिता गया है, जबकि RSS के सीनियर आगू BL संतोष संगठन के जनरल सकत्तर दे वजों बने रहणगे। अगली खबर वाल बढ़ते हैं, जिथे कि बाबियां दे भंगड़े दे उत्ते सियासत गरमा गई है। 15 अगस्त मौके बाबियां दे भंगड़े उत्ते कांग्रेस ने चुके सवाल प्रचार के ड्रामे दे विच बदलिया आज़ादी दिवस का समागम अजिही गल राजा वड़िंग कहते हुए नजर आए। उत्थे ही आप पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया का कांग्रेस नूं जवाब, कांग्रेसी अपनी पार्टी की सेहत की चिंता करन। ये पहले अपने पार्टी का मसला समझा लें। पंजाब की चिंता, पंजाबियों की चिंता भगवंत मान साहब ने जिस तरह से की है, वो आज तक पंजाब के इतिहास में तो किसी पार्टी ने या किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की है। तो मैं उन पार्टियों को जो मान साहब के ऊपर टिप्पणी कर रही हैं, उनको यही कहूंगा कि आप अपनी पार्टी का ऑपरेशन ठीक से कर लीजिए। पंजाब के लोगों के हेल्थ की चिंता मान साहब को अच्छे से है और भगवंत मान साहब अच्छे से करा रहे हैं, ये पंजाब के लोग जानते हैं। इस दे नाल ही अगली वड्डी खबर का जिक्र करते हैं, जिथे कि रजिंदर कौर पट्टल नूं वड्डा सियासी झटका लग्या है। आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होए ने हैनरी सिद्धू, मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी दे विच उन्हां नूं शामिल करवाया। सुखजिंदर सिंह रंधावा दे टिकटां वाले बयान दे उत्ते भी उन्होंने सवाल चुके। साबका मुख मंत्री पंजाब अते सीनियर कांग्रेसी आगू रजिंदर कौर पट्टल नूं उस समय वड्डा सियासी झटका लगा जदों उन्हां दा भतीजा हैनरी सिद्धू आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हो गया है। तां चंडीगढ़ विखे आम आदमी पार्टी दे पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने हैनरी सिद्धू नूं आम आदमी पार्टी दे विच शामिल करवाया। इस दौरान की कुछ जानकारी सामने आ रही है, सुनते हैं। पर उत्थे कुछ कारण होए, ओही गल हुंदी है जदों कोई गलत इंसान भावें कोई पार्टी है भावें कोई परिवार दे विच जदों एंटर कर जांदा है, उत्थे जिहड़ा वर्कर जे काम करन वाले ने उन्हां दी कदर घट जांदी है और जिहड़े लफाफेबाजी हो जांदे। अज जिन्ने मेरे नाल मेरे भैन भाई मेरे बाहां खड़ियां ने, ये तीजी पीढ़ी के साडे कांग्रेस पार्टी के थंब ने सारे जिहड़े हैगे ने। इन्हां नूं जदों इग्नोर कीता लग्या तां इन्हां ने सारियां ने कहा भी अपना जिहड़ा सिस्टम इत्थे नहीं बनदा। उस तो बाद मैं 4 साल जिहड़े हैगे सी कांग्रेस पार्टी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी ने प्रधान थल्ले, जिन्हां ने मैनूं PCC मैंबर भी बनाया सारा जिथे मान, पर उत्थे भी कुछ कारण अजिहे सीगे उन्हां दे दफ्तर दे वो जिहड़े आले दाले दे कुछ बंदे सीगे, उन्होंने भी उत्थे एक दूजे की काट कट्टनी, जिहड़ी जेब च टिकटां रखनियां, जिहड़े ये कहना भी मेरी तो टिकट पक्की है, बहुत कुछ जिहड़े इस तरह का मन मुटाव होया। और जिस तरह का हालात आ देखे नेगे, सब तो वड्डी गल जिहड़ी सुखजिंदर सिंह रंधावा दी जिहड़ी एक स्टेटमेंट सीगी कि असीं 4 टिकटां जिहड़े एक परिवार कित्थे ते पार्टियां ने जिहड़ी केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी जिहड़ी सीगी, सिसोदिया जी ने जिहड़े उस पार्टी के मैंबर ने, CM साहब साडी जिहड़ी पंजाब दी आन ते शान ने, गोयल साहब बैठे ने, पन्नू साहब बैठे ने, जिन्हां ने धरती तो लैके काम कीता हैगा, ओहदा परिवारवादा चों कड्ढणी चाहुंदे है। कित्थे ये जिहड़ी चीज हैगी अज हालात ये ने कि कोई कहंदा 2 टिकटां, कोई कहंदा 4 टिकटां। सो अजिहे कारणां करके जिहड़ी आ लड़ाइयां ने आपस दे विच, वोटिंग आएगी कोई काम करन दे जिहड़े हैगा सी, जे कोई करदा है तां उत्थे अगले नहीं हुंदा भी जद साडी काट ना कट्टी जावे कोई चीज़ है।
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਟਿਕਟਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ, ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਚ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿਹੜੇ 30+ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਓ, ਭਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਭਾਨੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਵਾਕ ਵੀ 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 30+ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਓ, ਭਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗੀ, ਕੱਲ 15 ਅਗਸਤ ਲੰਘਿਆ, ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਕੱਲਾ ਮੋਗਾ ਤੇ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ? ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਝੈਲੋ ਤਗੜੇ ਹੋਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਘਟੋ ਘੱਟ 3 ਚਾਹੀਦੇ, ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ 12 ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ 11 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ 5-7 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਏ ਸੀ। ਰਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी,
तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਰਾਤ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਯੂਐਸ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਐਸ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਵਈਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤ ਭਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੋ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਏ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੜਕ ਰੋਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 55 ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ FIR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ आ रही है, सुनते हैं। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी जो किसी समय पे आजादी को अपनी अचीवमेंट मानती थी और जो कहती थी कि केवल हमारे कारण से देश आजाद हुआ है, आज उस आजादी के मायने, आज उस देश के सम्मान के मायने पूरी तरीके से भूल चुके और इतने अधिक वो सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं कि उनको ना तिरंगे का अपमान करने में शर्म महसूस होती, ना राष्ट्रगीत के अपमान करने में। वो सबसे बड़े स्वयंभू नेता बन करके अपने आप को मानते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरे भारत का अपमान है, हमारे तिरंगे का अपमान है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अपमान है और हर भारतीय इसे अपने अपमान के रूप में महसूस करता है। निश्चित रूप में उन्हें माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से और भारत माँ से। कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंट्रोवर्सी बनाती है क्योंकि उसके पास कुछ करना नहीं आता। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आए दिन कंप्लेंट दर्ज करते रहते हैं, मुकदमे बनाते रहते हैं और इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। रोजगार के मोर्चे पे वो फेल, शिक्षा के मोर्चे पर वो फेल और विदेश नीति पर वो फेल, मेक इन इंडिया पे वो फेल, औद्योगिक नीति पे वो फेल, प्रोडक्शन कुछ देश में हो नहीं रहा। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, देने तो दूर की बात है, जो थे वो भी छीन लिए। तो जो चूंकि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल हो गई है,
एक पेपर तक ढंग से नहीं करा सकती, एक के बाद एक पेपर लीक, 154 पेपर लीक हुए हैं। तो उनको कुछ आता ही नहीं है सिवाय विपक्ष के खिलाफ फर्जी कंप्लेंट्स करना, FIRs कराना। क्योंकि कोई विवाद नहीं है, हम लोग राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान कांग्रेस के फंक्शन में होते रहे हमेशा ही, अब भी हुए, तो मुद्दा कुछ है ही नहीं। जब कोई मुद्दा नहीं है तो फिर मुद्दा बनाने का मतलब है, इसका मतलब दिमागी रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता दिवालिया हो गए, कंगाल हो गए। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁੜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NTA ਨੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏਗੀ NTA। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ NTA ਨੇ 3 ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ UGC ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ NTA ਦੀ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ PDF ਲੀਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ 90 ਸਵਾਲ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੇਪਰ ਬਿਹਾਰ, UP, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.25 ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਤੇ ਨੈਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ NTA ਦੇ ਵੱਲੋਂ UGC ਨੇ ਨੈਟ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ NTA ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ PhD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 22 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ UGC ਨੈਟ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ NTA ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। These are the people who refused to let go of Mr. Dharmendra Pradhan for so many months. Lakhs of students across the country had to protest. Then very reluctantly, apparently in interest of anti-national forces not coming together, he resigned, not for the children's future. And then they replaced one with another. That time only I told you that it is old wine in new bottle. Nothing is going to happen. Mr. Joshi is also as incompetent as Mr. Pradhan. This is a proof of that. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੰਗ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। RAF ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੰਗ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। 28 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਇਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RAF ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। RAF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਸਕੁਐਡਰਨ ਤੋਂ ਵਿੰਗਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਵੈਲਜ਼ ਸਥਿਤ RAF ਵੈਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਤੇਜ ਜੱਟ ਪਾਇਲਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। RAF ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ UK ਮਿਲਟਰੀ ਫਲਾਈਂਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਨੰਬਰ 4 ਫਲਾਈਂਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ਼ਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ
ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਉਡਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਰਿਜੀਜੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕॉरिडोर ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। आश्चर्य में है कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, It would not be an exaggeration to say that the problem of Naxalism is the single biggest internal security challenge ever faced by our country. अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 180 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के इतने बड़ी संख्या में 75-76 जवान शहीद हुए और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गई। यह होता है दिमागी नक्सली। और इतने बड़े विषय के बाद चिदंबरम साहब के शासनकाल में 5000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।